Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 7th Subject Mathematics. Welcome back students. Today we are going to learn chapter 9 rational numbers. Rational number is defined as a number that can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0. Rational numberங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்ல, it is a fraction மாதிரி. Okay, so p by q formatல இருக்கும். p is a numerator, q is a denominator. The denominator value வந்து எப்படி இருக்க கூடாது? Okay, இந்த denominatorல என்ன variable இருக்குன்னா q. so அந்த variable வந்து 0வா இருக்க கூடாது. Okay, the q is not equal to 0. Okay, p and q are integers. இந்த p எப்படி இருக்கணும் அப்படினா integer and q also integer. Integer na we know that positive number, negative number and including 0. Okay, that means the whole number and negative number, it is a integer. So p வந்து integer இருக்கணும், q integer இருக்கணும். But the q value எப்படி இருக்க கூடாது அப்படினா it's not equal to 0. q வந்து 0வா இருக்க கூடாது. Okay, so அந்த ஃபார்மட்ல இருந்ததுனா it is a rational number. ஓகே, ரேஷனல் நம்பர்னா என்னன்னு தெரியுது தானே உங்களுக்கு? நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க ஃப்ராக்ஷன். ஸோ ஃப்ராக்ஷன் மாதிரியே தான் இருக்கும். பட் ரேஷனல் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா p by qங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும். ஓகே, p is a numerator, q is a denominator. For example, 4 by 5 is a rational number. So p value is 4, the q value is 5. Okay, so it is a rational number. Okay, p by qங்கிற ஃபார்மில் இருக்கணும். Okay, some more example, the a sum minus 3 by 4 is a rational number. So both are positive தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. இன்டிஜர்ஸ்னால் எப்படி இருக்கும்? பாசிட்டிவ் நம்பர் இருக்கும், நெகட்டிவ் நம்பரும் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ 0. பட் q வேல்யூ மட்டும் 0வாக இருக்கக்கூடாது. ஓகே, so here minus 3 by 4. So p value is minus 3, q value is 4. So the p value is minus 3. So it is also a integer. Okay, 4 is a positive integer, minus 3 is a negative integer. So it is also a integer. So minus 3 by 4 is a rational number. Minus 5 is also a rational number because you can write it as minus 5 by 1. 5 அப்படின்னு ஒரு ஹோல் நம்பர் சொன்னாலே ஒரு ஹோல் நம்பருக்கு டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்கும்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம், 1ங்கிற வேல்யூ இருக்கும். ஓகே, 5 by ஒரு 5ங்கிறது ஹோல் நம்பர். அந்த ஹோல் நம்பருக்கு டினாமினேட்டர் எப்போதும் எப்படி இருக்கும்னா 1. ஓகே, ஸோ minus 5 is also an integer. ஸோ இதோடைய டினாமினேட்டர் எப்படி தான் இருக்கும்? வேல்யூ 1. ஸோ minus 5 by 1. ஸோ இது வந்து என்ன ஃபார்மில் இருக்குது? p by q ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ it is also a rational number. The integer 0 is a rational number. It can be written as 0 எப்படி தான் இருக்கும்? ரேஷனல் நம்பர் தான். ஓகே, எப்படி ரேஷனல் நம்பர்னு பார்ப்போம். ஓகே, p by q ஃபார்மில் ரைட் பண்ணணும் நம்ம அந்த 0ங்கிறது. ஸோ 0 வந்து p by q ஃபார்மில் எப்படி ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா 0 divided by any number, the answer is 0. So 0 is a rational number. புரியுதா? 0 கூட எந்த நம்பரையும் நம்ம denominatorல, that means divided by any number, the answer is 0. So இது வந்து என்ன ஃபார்மில் இருக்குது? p by q ஃபார்மில் இருக்கா? So it is also a rational number. 0 by 7 is also a rational number. The answer is 0. So 0 is a rational number. Okay, ஸோ ரேஷனல் நம்பர்னா என்னென்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? p by q ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், த டெசிமல் நம்பர் இஸ் ஆல்சோ ஏ ரேஷனல் நம்பர். 0.5. 0.5 இஸ் a decimal number. 0.5 is a decimal number. ஸோ 0.5 நம்ம எப்படி p by q ஃபார்மில் எழுதலாம்? 5 by 10 எழுதலாம். ஓகே, the value of p equal to 5, the value of q equal to 10. ஸோ இது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் நம்ம எழுதலாமா? ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதுறது தான் p by q. ஓகே, இந்த ரேஷனல் நம்பர். ஸோ ரேஷனல் நம்பரில் எழுதியிருக்கோம். 0.5ஐ எப்படி p by q ஃபார்மில் எழுதுனா 5 by 10. ஸோ the decimal number also a rational number. Okay, so the rational numbers include integers and fraction. rational numberங்கிறது integers-ஐயும் fraction-ஐயும் include பண்ணியிருக்கு. ஓகே, பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் rational numbers. இந்த p by q ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை பார்ப்போம். 3 by 5 both are positive integer. Okay, in the numerator also positive integer, negative number also a positive integer. So it is a positive rational number. Here the numerator also negative number and denominator also a negative number. Both are negative number. Okay, numerator denominator negative number இருந்தாலும் அது positive rational number. Why? The reason is minus cancel. Okay, so finally 2 by 5 is your answer. புரியுதா? ரெண்டுமே பாசிட்டிவ்.
நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் பாசிட்டிவாக இருந்தால் இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். இதில் எந்த டவுட்டும் நம்மளுக்கு வராது. பட் போத் ஆர் நெகட்டிவ் நம்பர். ஓகே, போத் ஆர், தட் மீன்ஸ் த நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டர் வேல்யூ நெகட்டிவ் நம்பராக நெகட்டிவ் இன்டிஜராக இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் ஓகே, the minus cancel. So the answer is 2/5. So 2/5 is also a rational number. So students, நம்ம இதை தான் ரைட் பண்ணியிருக்கோம். Both the numerator and denominator of the number are positive integer. Such a rational number is called a positive rational number. And one more thing, both the numerator and denominator of the number are negative integers. Such a rational number is also a positive rational number. புரியுதா? அந்த numerator denominator பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். அண்ட் நியூமரேட்டர் வேல்யூ டினாமினேட்டர் வேல்யூ நெகட்டிவ் இன்டிஜராக இருந்தாலும் இட் இஸ் ஆல்சோ எ பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ஸோ நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்னா த ஒன் ஆஃப் த நியூமரேட்டர் நெகட்டிவாக இருக்கலாம், இப்போ டினாமினேட்டரில் நெகட்டிவ். ஸோ ஏதாவது ஒன்று வந்து நெகட்டிவாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அது இருந்தானே என்னது நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். ஹியர் த நியூமரேட்டர் ஆஃப் 3/7 இஸ் எ நெகட்டிவ் நம்பர். ஓகே, ஒய் -3. Okay, the numerator of -3 is a negative number. Students, the numerator of -3/7 is a negative number because the numerator என்னது -3. -3 வந்து எப்படி இருக்கு நெகட்டிவ் நம்பர், 7 வந்து எப்படி இருக்கு பாசிட்டிவ் நம்பர். the 7 is the denominator எப்படி இருக்கு பாசிட்டிவ் இன்டிஜராக இருக்கு. ஸோ இந்த ரேஷனல் நம்பரை எப்படின்னு சொல்லணும் நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் -3/8 -9/5 இஸ் ஆல்சோ எ நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். புரியுதா? ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். ஒன் ஆஃப் த தட் மீன்ஸ் நியூமரேட்டர் நெகட்டிவாக இருந்தது, டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். சிமிலர்லி 5/-7 6/-5 2/-9 இஸ் ஆல்சோ எ நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். ஒய்? இந்த நியூமரேட்டர் இங்கே எல்லாமே பாருங்கள் பாசிட்டிவாக இருக்குது, நெகட்டிவ் எல்லாமே எப்படி அந்த டினாமினேட்டர் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா நெகட்டிவாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ எ நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். 0 வந்து பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பரும் கிடையாது, நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பரும் கிடையாது. ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இன்டிஜர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். 0 இஸ் நாட் அ பாசிட்டிவ் நம்பர், நெகட்டிவ் நம்பர்னு. ஸோ அஸ் த சேம் த 0 இஸ் நாட் அ பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர், நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். 0 இஸ் எ ரேஷனல் நம்பர். ஓகே, புரியுதா? ரெண்டுமே நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் வந்து சேம் சைன், தட் மீன்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர், போத் ஆர் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸாக இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் எ பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். இதில் ஏதாவது ஒன்று ஓகே நியூமரேட்டர் மைனஸ் ஆகும் இல்லை டினாமினேட்டர் மைனஸ் ஆகும், தட் மீன்ஸ் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ். ஓகே, நியூமரேட்டர் பாசிட்டிவ் டினாமினேட்டர் நெகட்டிவாகவோ இல்லை டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவ் நியூமரேட்டர் வேரியாக இருந்ததுன்னா it is a negative rational number. Okay, look at the exercise 9.1. List 5 rational numbers between. So -1 லேருந்து 0க்குள்ளே 5 rational நம்பர்னால் எப்படி இருக்கணும் p/qங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும். ஓகே, let us write -1 and 0 as a rational number with the denominator 6. Here p/q ஃபார்மேட்டில் இருக்கா? No. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு டினாமினேட்டரை அதுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுதோம். ஓகே, -1 வரணும் அப்படின்னா எப்படிலாம் -1 வரும்? லிசன், 3/-3 இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் -1. ஸோ அதை மாதிரி இங்கே நம்ம 6 டினாமினேட்டராக எடுத்திருக்கோம். இப்போ இங்கே -3 நான் டினாமினேட்டராக எடுத்த மாதிரி இங்கே 6 நம்ம டினாமினேட்டராக எடுக்கும். ஒய்? -1ங்கிறது நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரணும். அப்போது இந்த நியூமரேட்டர் -6 இந்த டினாமினேட்டர் +6. ஓகே, இப்படி எடுத்தால் இதை ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஒரு ஆன்சர் -1ங்கிற ஆன்சர் வரும். ஸோ இந்த -1 வரதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கோம். ஓகே, இது 6 தான் எடுக்கணும் எசென்ஷியல், இது 6 தான் எடுக்கணும்னு இது இல்லை, நீங்கள் 5 கூட ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, -5/5 இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணாலும் -1 தான் வரப்போகுது. 0 வரணும் என்ன செய்யணும், இங்கே டினாமினேட்டர் 6 எடுத்துருக்கனால 0/6. இப்போ நீங்கள் 5 எடுத்தீங்கன்னா 0/5 போட்டிங்கனால ஆன்சர் என்ன வரும் 0. ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு இன்பிட்வீனில் நம்ம இந்த p/q ஃபார்மேட்லக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம், டினாமினேட்டரை 6ங்கிற மாதிரி ரைட் பண்ணுறோம். ஸோ -6/6 தான் எப்படி எழுதுவோம் -1, 0/6 எப்படி ரைட் பண்ணுவோம் 0. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க 5 ரேஷனல் நம்பர் பிட்வீன். ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இடையில என்ன நம்பர்லாம் இருக்கும் -6. இதை மட்டும் பாருங்கள், லுக் அட் திஸ் -6 இங்கே 0. இதுக்குள்ளே என்ன நம்பர்லாம் நம்ம நம்பர் லைனில் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, இது ஒரு நம்பர் லைன்னா இங்கே 0 இருக்கும் -6. ஸோ இதுக்கு இன்பிட்வீனில் என்ன நம்பர்லாம் இருக்கும் -1 -2 -3 -4 -5
and minus 6. So in between numbers தான் நம்ம ரைட் பண்ணதோ. ஸோ இது இன்டிஜரில் இருக்குது. ஸோ 0/6 இங்கே இருக்குது, இங்கே minus 6/6. ஸோ in betweenல என்னெல்லாம் வரும், minus 1/6, minus 2/6, minus 3/6. ஸோ அதை தான் ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ minus 6/6, இந்த minus 1 எப்படி ரைட் பண்ணும், minus 6/6, 0 எப்படி ரைட் பண்ணும், 0/6. ஸோ in betweenல இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் தான் 5 ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து எதுக்கு லெஸ் தெனாக இருக்கும், minus 5/6. இது இந்த minus 5/6 எதோட லெஸ் தெனாக இருக்கும், minus 4/6, அடுத்த minus 3/6, minus 2/6, minus 1/6. உங்களுக்கு இது டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததுன்னா ரிவர்ஸில் கூட வரலாம். 0க்கு அடுத்தது நம்மளுடைய இன்டிஜர்ஸில் என்ன வரும், minus 1/6. ஓகே, 0/6க்கு பிஃபோரில் என்ன இருக்கும், minus 1/6, அதுக்கப்புறமா minus 2/6, minus 3/6. ஸோ இதோடைய 5 ரேஷனல் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ minus 6/6 என்னது, minus 1, 0/6ங்கிறது 0. ஸோ இந்த 5 ரேஷனல் நம்பர் தான் நம்மளோட ஆன்சர். இதை வந்து நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 5/6 நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, காமன் டேபிளையும் இல்லை, ஸோ அதனால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இது 2 டேபிளில் கேன்சல் ஆகும். ஸோ 2/3, ஸோ minus 2/3 ஆன்சர். இது 3 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ 1 3 is 3, 2 3s are 6. ஓகே, minus 1/2 is your answer. This is cancelled for by 2. ஸோ 1/3, ஸோ minus 1/3. ஸோ இது கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஓகே, minus 1/6. ஸோ these are the answer of 5 rational numbers. And the one more thing, minus 4/5 and minus 2/3. Okay, so third sum, இங்கே வந்து அங்கே எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு இன்டிஜராக இருந்தது -1 and 3ன்னு. இங்கே p/q ஃபார்முலா இருக்குது. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும், எல்சிஎம் எடுத்துக்கணும். ஒய், the denominator is different. Okay, so 5க்கும் 3க்கும் LCM எடுத்தால் என்ன வரும், 15. the first rational number is 4/5. ஸோ டினாமினேட்டில் 15 எழுதும். இதை ஏற்கனவே நம்ம ஃப்ராக்ஷன்லாம் படிச்சிருப்போம். ஓகே, 5 3s are 15 and the same நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ minus 4 into 3 minus 12. the second fraction is second rational number is minus 2/3. ஸோ இந்த டினாமினேட்டர் the காமனாக டினாமினேட்டர் எடுத்திருக்கோம் 15. ஸோ 3 5s are 15. as the same, the minus 2 into 5 minus 10. so minus 12/15 minus 10/15. ஸோ இதுக்கு இடையில இருக்கிற நம்பர்ஸை தான் ரேஷனல் நம்பரை ரைட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு இன்பிட்வீனில் என்ன நம்பர் தான் இருக்கும், minus 11/15 மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ ஒன்லி 1 ரேஷனல் நம்பர் தான் ஃபைன் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன எவ்வளோ தேவை அப்படின்னா 5 ரேஷனல் நம்பர் நம்மளுக்கு தேவை. அப்போது என்ன பண்ணணும், அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ரேஷனல் நம்பரை எடுக்கணும். ஓகே, so here there is only one integers, that means minus 11. இது ரெண்டுக்கும் minus 12க்கும் minus 10க்கும் only one rational number தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும், we have to find equivalent rational numbers. ஸோ equivalent rational number எப்படி find out பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ minus 12/15 and minus 10/15. ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே 2 1 போட்டால் அதே தான் நம்பர் வரும். ஈக்குவலண்ட்னா என்ன தெரியுதுன்னு, டினாமினேட்டர்லையும் நியூமரேட்டர்லையும் சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளையோ டிவைடோ பண்ணாதான் அது தட் இஸ் த ஈக்குவலண்ட் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ஓகே, ஈக்குவலண்ட் நம்பர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ 5/2 போட்டோம், 15/2ன்னு போட்டிங்கன்னா 30 வரும். 12 2s are 24. ஸோ 24/30 இருக்கும். ஓகே, 15 2s are 30, 12 2s are minus 24. ஸோ இங்கே 2ஆல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா என்ன வரும், minus 20/30 வரும். ஸோ இது இன்பிட்வீனில் 3 ரேஷனல் நம்பருக்கு தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். பட் வி ஃபைண்ட் அவுட் த 5 ரேஷனல் நம்பர். ஸோ அதனால தான் இங்கே 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வருது, 45. இந்த ரேஷனல் நம்பரை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, 12 3s are 36. த செகண்ட் ரேஷனல் நம்பர் minus 10/15 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஈக்குவலண்ட்னா என்னது, இந்த 2 ரேஷனல் நம்பருக்கும் சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, மல்டிப்ளை ஒரு டிவைட் எதுனாலும் பண்ணலாம். பட் நம்மளுக்கு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஈஸி. ஸோ 15 3s are 45, 10 3s are minus 30. ஓகே, minus 10 into 3 minus 30. ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இன்பிட்வீனில் என்ன நம்பர்லாம் இருக்கும், இங்கே minus 30 இருந்ததுன்னா இங்கே minus 36. ஓகே, இன்டிஜர் மாதிரி ரைட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து. ஓகே, minus 36/45. ஸோ இன்பிட்வீனில் என்ன நம்பர்லாம் வரும், minus 31/45, minus 32/45. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்க பாருங்கள், minus 36/45. ஸோ இதுக்கு இன்பிட்வீனில் தான் கேட்டிருக்காங்க. அதனால் இந்த 2 ஃப்ராக்ஷன்ஸ், இந்த 2 ரேஷனல் நம்பரையும் நம்ம வந்து ரைட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இன்பிட்வீனில் இருக்கிற 5 ரேஷனல் நம்பர் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ minus 30/45, minus 34/45. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆர்டரில் வரனாலும் ஓகே. minus 30க்கு முன்னாடி என்ன வரும், minus 31/45,
32 by 45 minus 33 by 45 minus 34 by 45 minus 35 by 45. ஸோ இதில் ஏதாவது கேன்சலேஷன் பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்கள். ஓகே, இந்த டூ ரேஷனல் நம்பரையும் எழுதக்கூடாது. திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ இதை 5 டேபிளால் கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும்? 7. this for 9. ஸோ minus 7 by 9. இதை கேன்சலேஷன் பண்ண முடியாது. this for cancellation 3 table. ஸோ 11 3s are 33 and 15 3s are 45. ஸோ திஸ் ஆல்சோ நாட் கேன்சல். ஓகே, இதுவும் கேன்சல் பண்ண முடியாது, இதுவும் கேன்சல் பண்ண முடியாது. கேன்சல் பண்ண முடிகிற மாதிரி ரேஷனல் நம்பர் இருந்தால் அதை ரைட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, minus 7 by 9 minus 34 by 45 minus 11 by 15 minus 32 by 45 and minus 31 by 45. ஸோ உங்களுக்கு வந்து டினாமினேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு ஈக்குவல் நிறைய இன்பிட்வீனில் ரேஷனல் நம்பர் இல்லை அப்படின்னா ஈக்குவலண்ட் ரேஷனல் நம்பரை அதை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு we find out the 5 rational numbers. Okay, and the second sum, write 4 more rational numbers in each of the following patterns. The patterns use பண்ணணும். ஓகே, இங்கே நல்லா பாருங்கள், இங்கே மேலே எல்லாமே எந்த டேபிள் இருக்குன்னா 3 டேபிள், here the 5 table. ஸோ இதுக்கு அடுத்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, 3 2s are 6, 3 3s are 9. ஓகே, இங்கே மைனஸ் இருக்குது, minus 3 into 2 minus 6, minus 3 into 3 minus 9, minus 3 into 4 minus 12. ஸோ as the same, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. ஸோ இதுக்கு அடுத்தது நம்மளுக்கு என்ன வருது? 4 மல்டிபிள்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ 5th மல்டிப்பிளில் பார்ப்போம். ஓகே, the fraction, the first number is the rational number. that means அந்த rational நம்பருடைய மல்டிபிள்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஸோ அடுத்தது இங்கே 4 மல்டிபிள்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. 5th மல்டிபிள்னால 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். பேட்டர்ன்ஸ்ங்கும் போது கண்டினியூஸ் நம்பரால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, minus 3 by 5 into மல்டிப்ளை 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், minus 15 by 25. minus 3 by 5 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ minus 18 by 30 and minus 3 by 5 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, 7ங்கும்போது minus 21 by 35 minus 24 by 40. ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கிறதுனால கண்டினியூஸ் நம்பரால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இதே ஈக்குவலண்ட் ரேஷனல் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனா இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டாம், வேறு வேறு நம்பரால் மல்டிப்ளையோ டிவைடோ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, give 4 ரேஷனல் நம்பர்ஸ் ஈக்குவலண்ட் டு. ஸோ நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஈக்குவலண்ட் ரேஷனல் நம்பரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். 2 by 7 is minus 2 by 7 is the question. We find out the 4 rational numbers equivalent to minus 2 by 7. So equivalent na சொன்னதானே நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரும் சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை ஆர் டிவைட் எதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்னால நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்? minus 4 by 14. 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது minus 6 by 21. நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரையும் சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணும். ஓகே, ஸோ 7 4s are 28, 4 2s are 8. So here minus, so minus 8 by 24 and கண்டினியூஸ் நம்பரால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஈக்குவலண்ட் ரேஷனல் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணினா கண்டினியூஸ் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும். ஓகே, minus 2 by 10, 2 into 10 minus 20, 7 into 10 minus 70. ஓகே, ஸோ these are the 4 rational numbers equivalent to. ஸோ இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ஆன்சர் வருது. இந்த 10ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த given ரேஷனல் நம்பர் வந்திருக்கும். ஓகே, இந்த 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களா, இதை 10ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள், என்ன வரும்? 2. ஓகே, 28 10ஆல் டிவைட் பண்ண என்ன வரும்? -2. 78 10ஆல் டிவைட் பண்ண என்ன வரும்? 7. ஸோ அந்த given ரேஷனல் நம்பர் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, எதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதால் டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த given ரேஷனல் நம்பர் வரும். திஸ் இஸ் த ஈக்குவலண்ட் ரேஷனல் நம்பர். Which of the following pairs represent the same rational number? So இந்த 2 rational numberக்கு சேமாக வர rational number find out. சேமாக rational number எதுக்கெல்லாம் வருது, எந்த பேர்க்கெல்லாம் சேம் rational number வருது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா the 2 rational number is what? minus 7 by 21 and 3 by 9. ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ரேஷனல் நம்பருக்கு இந்த செகண்ட் ரேஷனல் நம்பரில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதால் மல்டிப்ளை பண்ணும். செகண்ட் ரேஷனல் நம்பரோடைய சேம் ரேஷனல் நம்பரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு ரேஷனல் நம்பரில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ஓகே, ஈக்குவலண்ட் ஃப்ராக்ஷன் மாதிரி தான். லிசன், the first rational number is minus 7 by 21. So the second rational number ஓட denominator என்ன இருக்கு? 9. So 9ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. ஓகே, நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர். So the answer is minus 63 by 189. The second rational number is 3 by 9. இந்த 9 கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்லையும் எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ரேஷனல் நம்பரில் இருக்கிற டினாமினேட்டர் வேல்யூ. ஓகே, 21ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும். புரியுதாமா? இந்த ஃபஸ்ட் ரேஷனல் நம்பருக்கு செகண்ட் ரேஷனல் நம்பருக்குள்ள டினாமினேட்டரில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதால் மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும். ஓகே, அண்ட் த செகண்ட் ரேஷனல் நம்பருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரேஷனல் நம்பருக்கு டினாமினேட்டர் என்ன வேல்யூ அதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ ஹியர் minus 7 into 9 minus 63, 21 into 9 189, 3 into 21 63, 9 into 21 189. Listen,
the number வந்து சேமாக தான் இருக்குது 63/89 63/89 p by qங்கிற ஃபார்மேட் சேம் தான் பட் இட் இஸ் a நெகட்டிவ் நம்பர் பட் இட் இஸ் a பாசிட்டிவ் நம்பர் ஸோ இந்த பேர் சேமா நோ ஓகே இந்த பேர் வந்து இட்ஸ் நாட் சேம் நம்பர் சேமாக இருந்தாலும் நம்பர் சேமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னிருக்கேன்ல ஃபஸ்ட்டு ரேஷனல் நம்பருக்கு செகண்ட் ரேஷனல் நம்பருக்கு மல்டிப்ளை பண்ணணும் செகண்ட் ரேஷனல் நம்பருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரேஷனல் நம்பர் இருக்கிற டினாமினேட்டர் வேல்யூ எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ நம்பர் வந்து சேமாக இருக்குது p by q பட் இது இட் இஸ் a மைனஸ் ஓகே நெகட்டிவ் இன்டீஜர் இந்த p by qவில் இருக்கிற p உடைய வேல்யூ வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது இங்கே பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ திஸ் பேர் இஸ் நாட் சேம் ஓகே ஸோ மைனஸ் 63/189 and 63/89 since minus 3 is not equal to 63 it is a negative number it is a positive number so minus 7/21 it is the given rational number okay and 3/9 do not represent the same rational numbers why the integers the rational numbers are different because it is a negative rational number it is a positive rational number the number is same but the positive and negative okay so அது differ ஆறனால it is not a pair okay same rational number குள்ள pair கிடையாது rewrite the following rational number in the simplest form சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு 8th ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம இப்போ கூட பார்த்துருக்கோம் ஃப்ராக்ஷனில் -8/6 ஸோ சேம் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நம்பர் இருந்தால் பண்ணலாம் இல்லைனா காமன் டேபிளில் இப்போ 8ம் 6ம் எந்த டேபிளில் வரும் அப்படின்னா 2 டேபிளில் வரும் ஸோ 2 டேபிளால் கேன்சல் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ 2 டேபிளால் கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன வரும் 4 2s are 8 ஸோ ஹியர் மைனஸ் சைன் ஓகே ஸோ -4 2 டேபிளால் கேன்சல் பண்ணோம் ஸோ 2 3s are 6 ஸோ 3 புரியுதா 2 டேபிளால் கேன்சல் பண்ணோம் 4 2s are 8 3 2s are 6 ஸோ த ஆன்சர் இஸ் -4/3 இந்த நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டிருக்கணும் ஓகே கேன்சல் மட்டும் பண்ணால் போதாது அதில் நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக அப்படிங்கிறத கரெக்டாக நோட் பண்ணியிருக்கணும் ஃபில்லிங் த பாக்ஸஸ் greater than less than or equal to இந்த மாதிரி நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ த 2 fractions is -5/7 and 2/3 லிசன் இதுவும் அந்த நம்ம பேர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரேஷனல் நம்பருக்கு இந்த செகண்ட் ரேஷனல் நம்பரில் டினாமினேட்டரில் என்ன வேல்யூவோ அதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே ஸோ இங்கே டினாமினேட்டரில் என்ன வேல்யூ இருக்குது 3 ஸோ அதால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் செகண்ட் ஃப்ராக்ஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனுடைய டினாமினேட்டர் வேல்யூ என்னது 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஓகே நியூமரேட்டர்லையும் டினாமினேட்டர்லையும் ஸோ -5/7 இங்கே 3 தானே டினாமினேட்டரில் இருக்குது ஸோ 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் என்ன வரும் -15/21 ஓகே இங்கே 2/3க்கு டினாமினேட்டர் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷன் ரேஷனல் நம்பரில் என்ன இருக்குது 7 ஸோ 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ 7 2s are 14 3 7s are 21 ஸோ டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது அப்போ எதை மட்டும் கம்பேர் பண்ணால் போதும் நியூமரேட்டர் வேல்யூ மட்டும் கம்பேர் பண்ணால் போதும் ஸோ 15 இங்கே 14 ஸோ நெகட்டிவ் நம்பர் வந்து பாசிட்டிவ் நம்பரை விட எப்போதும் எப்படி இருக்கும் லெஸ் தேன் ஓகே 14 is the greater and the -15 is the less than ஸோ இதோடைய பாக்ஸஸ் ஆன்சர் என்னது லெஸ் தென் சைன் ஸோ இதை அப்படியே ரைட் பண்ணக்கூடாது இந்த 15/21 ஃப்ராக்ஷன் என்னது ரேஷனல் நம்பர் என்னது -5/7 14/21 ரேஷனல் நம்பர் என்னது 2/3 ஸோ -5/7 less than 2/3 ஓகே ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் த 9th sum இது சேம் தான் அதில் வந்து நம்ம சிம்பிள் அந்த சைன் போட்டோம் இதில் எது கிரேட்டர் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் ஓகே the 2 rational number is 2/3 5/2 so is the same your fraction the second chapter பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம ரேஷனல் நம்பர்னு சொல்லுதோம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ the first fraction எடுத்து எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே டினாமினேட்டரில் என்ன வேல்யூ இருக்குது 2 ஸோ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் செகண்ட் ரேஷனல் நம்பர் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ரேஷனல் நம்பருடைய டினாமினேட்டர் வேல்யூ என்னதோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே நியூமரேட்டர்லையும் டினாமினேட்டர்லையும் ஸோ த ஃபஸ்ட்டு ரேஷனல் நம்பர் இஸ் 2/3 த செகண்ட் ரேஷனல் நம்பருடைய டினாமினேட்டர் 2 ஸோ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறதும் ஸோ 4/6 த செகண்ட் ரேஷனல் நம்பர் இஸ் 5/2 டினாமினேட்டர் வேல்யூ ஃபார் த ஃபஸ்ட் ஒன் 3 ஸோ 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே 3 2s ஸோ 15/6 உங்களுக்கு இது இல்லாட்டி ஃப்ராக்ஷனில் கூட நம்ம பார்த்துருப்போம் டினாமினேட்டர் சேமாக இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் எல்சிஎம் எடுத்து அதை ஈக்குவலண்ட்டாக பண்ணி அப்புறமா கம்பேர் பண்ணுவோம் நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சேமாக தான் இருக்குது அதுவும் இதுவும் ஓகே ஸோ கம்பேர் 4/6 அண்ட் 15/6 இப்போ கம்பேர் பண்ணணும் டினாமினேட்டர் வேல்யூ சேமாக இருக்குது ஸோ அஸ் யூ கம்பேர் த நியூமரேட்டர் வேல்யூ ஸோ 15 the 4 is the less than 15 okay 15 விட 4 வந்து less than ஸோ
இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க which is greaterனு. ஸோ இதை பார்த்தாலே தெரியும் இதில் 4/6 greater-ஆ 15/6 greater-ஆ. ஸோ this one is the greater value. ஸோ அதோடைய fraction என்னது 5/2 is greater than இதோடைய fraction இதோடைய rational number என்னது 2/3. ஓகே, ஸோ இது வந்து less than அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதை வச்சு கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம். இதை எப்படி கம்பேர் பண்ணலாம்? 15/6 greater than 4/6. உங்களுக்கு இது வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தாலும் இதை பார்த்தோன்னே செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். 4/6 வந்து கிரேட்டரா 15/6 கிரேட்டரா? 15/6 இஸ் த கிரேட்டர். ஸோ அதோடைய கிவன் ரேஷனல் நம்பர் என்னென்னா 5/2 அண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபார் திஸ் வேல்யூ ஆஃப் கிவன் ரேஷனல் நம்பர் இஸ் 2/3. ஓகே, ஸோ ரைட் த ஃபாலோயிங் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் சேம் மேனர். ஓகே, இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இங்கே டினாமினேட்டர்லாம் சேமாக இருந்ததுன்னா யூ கம்பேர் ஒன்லி த நியூமரேட்டர் வேல்யூ. ஸோ -3 இஸ் லெஸ் தென் த -2 லெஸ் தென் த -1. -1 இஸ் த கிரேட்டர் நெகட்டிவ் நம்பர். நம்ம ஏற்கனவே இண்டீஜர்ஸ்லாம் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் கிரேட்டர். அதை விட அதுக்கு அடுத்த கிரேட்டர் இது. திஸ் ஒன் இஸ் த last one. Okay, so -3/5 is less than -2/5 and -1/5. Okay student, and if the denominator is different, how do you compare? Yes, take the LCM. Okay, இங்கே என்னெல்லாம் denominator இருக்கு? 3, 9 and 3. So LCM of 3, 9, 3 is a 9. So the first rational number is 1/3. Okay, இப்போ 2 rational number இருக்கு அப்படின்னா the first rational number க்கு second rational number க்கு denominator multiply பண்ணணும். Here the 3 rational number. So அதனால equivalent நம்ம fractionsலலாம் பார்த்தோம்ல அது மாதிரி equivalent rational number find out பண்ணும். So 1/3 the first rational number 1/3. The denominator காமனாக என்ன வந்திருக்கு? இந்த 3 denominatorக்கும் 9 வந்திருக்கு. So 3 3s are 9 as the same 1 into 3 3. So இதை மாதிரியே நம்ம 3 rationalக்கும் பார்க்கலாம். -2/9. So 9 into 1 9 -2 into 1 -2. So the last one the rational number is -4/3. So 3 3s are 9 -4 into 3 -12. So இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம். 3/9 -2/9 -12/9. The question is what? Ascending orderல ரைட் பண்ணணும். ஓகே, so positive number is the biggest one, then the நெகட்டிவ் நம்பரை விட பாசிட்டிவ் நம்பர் கிரேட்டர் நம்பர். ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டர்னா ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் டு பிக்கஸ்ட் நம்பர் எழுதும். அப்போ இது ரெண்டுலையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்கள். எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்? நெகட்டிவ் நம்பரில் எது பெரிய வேல்யூவாக இருக்கோ வேல்யூ, தட் மீன்ஸ் அந்த நம்பர் எந்த நம்பர் வந்து பெருசாக இருக்கோ அதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் நெகட்டிவ் நம்பரில். ஓகே, ஸோ -12/9 இஸ் less than -2/9 and less than for 3/9. Okay, so there are given fractions, given rational number என்னது -4/3 less than 2/9 க்கு rational number -2/9 and 3/9 உடைய rational number less than 3/9. Okay, 3/9 உடைய rational number, given rational number is 1/3. Okay, is a 1/3 is the answer. And the exercise 9.2 இது எல்லாமே add, subtract, multiply, divide அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வரும். இங்கே எல்லாமே ஃப்ராக்ஷனில் படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து நியூ நினைக்காதீங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட். 9.2 ஃபைண்ட் தி சம். ஸோ டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்ததுன்னா நம்ம எப்போதுமே என்ன செய்வோம்? காமனாக அந்த நம்பரை எடுப்போம். ஓகே, காமனாக இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது? டினாமினேட்டரில் என்ன நம்பர் இருக்குது? ரெண்டுலேயுமே 4 4ன்னு இருக்குது. ஸோ காமனாக எடுப்போம் 4ங்கிறத. ஸோ நியூமரேட்டர் வேல்யூவை மட்டும்தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது? ப்ளஸ், here minus. So minus plus into minus bracket la irundana in between la multiply sign. So plus into minus என்ன வரும்? minus. Okay, plus into minus minus. So -11. Okay, so 5 minus 11, answer is 11. 5 ஆல subtract பண்ண என்ன வரும்? 6. the greater number என்னது? இங்கே 5 was 11 ஆ 11. 11 உடைய sign என்ன இருக்கு? minus. Okay, greater value உடைய சைன் என்னதோ அதை தான் போடணும். ஸோ -6/4. ஸோ இதையும் நம்ம எந்த டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னா 2 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம். 3 2s are 6, 2 2s are 4. ஸோ the answer is -3/2. Okay, -3/2 is your answer. The sixth sum, -2/2 1/3 plus 4 3/5. ஸோ இது வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும். 3 2s are 6 plus 1 7/3. இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்குது, -7/3. 5 4s are 20 plus 3 23/5. ஸோ டினாமினேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? எல்சிஎம் எடுக்கணும். 3க்கும் 5க்கும் எல்சிஎம் என்னது? 15. ஓகே, ஸோ த ஃபஸ்ட் ரேஷனல் நம்பர் இஸ் -7/3. ஸோ 15 is a common denominator. Okay, so 3 into 5 15, -7 into 5 35. Okay, -35.
and the second rational number is 23 by 5. So 5 3s are 15, 23 3s are 69. So இந்த 2 rational numberையும் நம்ம add பண்ணணும். So minus 3 by 15 plus 69 by 15. So denominator same இருந்தனா only one time write பண்ணா போதும். So minus 35 69. So இங்க one negative number one positive number இருந்தா என்ன பண்ணணும், subtract the number. Okay, subtract பண்ணுங்க. 69 35 subtract பண்ணா என்ன வரும், 34. But the highest value is 69, so the positive, that means the answer is positive. Okay, plus 34 is your answer. இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் integersல fractionலலாம். இதை எப்படி ரைட் பண்ணியிருக்கணும், நம்ம காமனாக 15 எடுத்துருப்போம், மைனஸ் 35 ப்ளஸ் 69. ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருந்தது அப்படின்னா சப்ராக்ட் த நம்பர் 34, புட் த பிக்கெஸ்ட் வேல்யூ சைன். பிக்கெஸ்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குது, 69. 69ஓட சைன் என்னது, ப்ளஸ் சைன். ஸோ 34 is the answer. Okay, plus 34 is the answer. So the improper fraction, இது வந்து improper fractionல இருக்க mixed fraction மாத்தோம். 15 2s are 30, remainder 4. So q r by d ங்கிற ஃபார்மட்ல எழுதணும். So 2 4 by 5. Okay, and the subtract sum சேம் தான், இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணுதோம். ஸோ இங்கே டினாமினேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும், எல்சிஎம் எடுக்கணும். ஓகே, எல்சிஎம் எடுக்கணும். 24க்கும் 36க்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும். ஸோ 2 12 2s are 24, 18 2s are 36. அகெயின் 2 டேபிளில் இது பண்ணுறோம். 6 2s are 12, 9 2s are 18. 3 டேபிளில் அப்புறம் பார்க்குறோம். ஓகே, அண்ட் 3 2s are 6, 3 3s are 9. ஸோ எப்போ வந்து ஒரு ப்ரைம் நம்பர் வருது அப்படிங்கிறம்போது ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 3 2s are 6, இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, so 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 2s are 36, 36 2s are 72. So the LCM of 24 and 36 is 72. Okay, and the first rational number is 7 by 24. So 24 3 ஆல multiply பண்ணாதான் 72 வரும். So as the same numerator 3 ஆல multiply பண்ணுறோம், 21. Okay, the second rational number is 17 by 36. So 72ங்கிறது அந்த 2 rational number common denominator. Okay, 2 rational number common denominator என்னது 72. So here the denominator is 36. 36 2s are 72. So numeratorல அதே வேல்யூ போடுறோம். 17 2s are 34. So இது ரெண்டையும் subtract பண்ணுது. The first rational is a 21 by 72 minus 34 by 72. Why நம்ம subtract பண்ணோம்? Here the find the sum. Okay, the sumல என்ன இருக்கு, subtract sign இருக்கு. So subtract பண்ணுறோம். So 21 minus 34 by 72. So subtract the number 34யும் 21. Here one positive, one negative number. So subtract பண்ணுவோம் first. So 3 13 13, but put the biggest number sign. Biggest number என்னது இது ரெண்டுலையும் 34. So அதோடைய சைன் எனக்கு மைனஸ். ஸோ மைனஸ் 13 by 72. இதை கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா கேன்சல் பண்ணலாம். அண்ட் இதை மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக மாற்ற முடியாது. ஒய், இட் இஸ் ஏ ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். ஓகே, இது வந்து ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இந்த ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஃபைண்ட் தி ப்ராடக்ட். ப்ராடக்ட்னானது மல்டிப்ளை. ஓகே, 9 by 2 இன்ட்டு மைனஸ் 7 by 4. ஸோ இங்கே நம்ம எப்படிலாம் கேன்சல் பண்ணலான்னா க்ராஸில் கேன்சல் பண்ணலாம், இல்லைனா நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டர் வேல்யூவில் கேன்சல் பண்ணலாம். நியூமரேட்டரும் கேன்சல் பண்ண முடியாது, டினாமினேட்டரையும் கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அதனால் இந்த இதில் வந்து கேன்சலேஷன் எதுவும் பண்ண முடியல. அதனால் என்ன பண்ணணும், மல்டிப்ளை பை நியூமரேட்டர் அண்ட் நியூமரேட்டர், மல்டிப்ளை பை டினாமினேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர். ஓகே, ஸோ 9 இன்ட்டு மைனஸ் 7 மைனஸ் 63 பை 2 இன்ட்டு 4 8. ஸோ இட் இஸ் அ இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனை மாற்றுறீங்க. ஸோ டிவைட் பண்ணுங்கள். 7 8 56. ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வரும், 13 minus 6 7. ஸோ QR by D. ஓகே, ஸோ இங்கே மைனஸில் இருக்குது. ஸோ புட் த மைனஸ் சைன், அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ கோஷியன்ட்டில் என்ன இருக்குது 7, ரிமைண்டர் உள்ளதை நியூமரேட்டரில் எழுதுவோம், பை த டிவைசரை டினாமினேட்டரில் எழுதுவோம். ஓகே, மைனஸ் 7 by 7, 7 by minus 7, 7 by 8. The second sum 3 by 10 into minus 9. ஸோ 9 மைனஸ் 9னா டினாமினேட்டரில் என்ன வேல்யூ இருக்கும், 1ங்கிற டினாமினேட்டர் இருக்கும். ஓகே, ஸோ 3 by 10 into minus 9 by 1. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ தெர் இஸ் நோ கேன்சலேஷன். ஸோ நியூமரேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், டினாமினேட்டரும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ 3 into minus 9 minus 27, 10 into 1 10. Okay, so it is a improper fraction. So change into mixed fraction. 10 2s are 20. Okay, so the remainder is 7. So here the minus, so put the minus sign, and the quotient is 2 and the remainder 7 by the divisor or denominator is 10. Okay, minus 2 7 by 10. Listen, the sixth sum 3 by minus 5 into minus 5 by 3. So same ஆ இருக்கு பாருங்க, 3 3 cancel, crossல cancel பண்ணலான்னு சொன்னேன். ஓகே,
this is your sum. 3 by minus 5 into minus 5 by 3. So 3 cancel, okay, and minus 5 cancel. So finally the answer is 1, okay. 1 3 is 3, 1 3 is 3. So cancel பண்ணிருக்கோம். minus 1 into இதையும் cancel பண்ணும்போது என்ன வரும்? 1. So 1 by 1 is a 1, okay. And find the value of, it is a division, okay. So நம்ம add பார்த்தோம், multiply, subtract பார்த்தோம், the finally division. So minus 4 divided by 2 by 3. ஸோ நீங்கள் ஃப்ராக்ஷனில் பார்த்த மாதிரி தான். ஃப்ராக்ஷனில் டிவைடில் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, அதை மல்டிப்ளை சைன் போடுவீங்க, அப்புறமா இந்த செகண்ட் ஃப்ராக்ஷனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் போடுவீங்க. அதே மேனர் தான் இங்கேயும், ஓகே. minus 4 divided by 2 by 3 equal to minus 4. The division sign changes to multiply sign and the reciprocal of the second one. ஸோ இது ரெசிப்ரோக்கல் என்னது 3 by 2, ஓகே. நீங்கள் வந்து இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள். 1 2 is 2 and 2 2s are 4. So here minus 2 into 3 by 1 in answer 3. So minus 2 into 3 என்ன வரும்? minus 6. இதை another value பண்ணலாம். numerator multiply பண்ணுங்க, ஓகே. இதை வந்து next method, another method என்னது? numerator multiply பண்ணுங்க. minus 4 into 3 by, இங்கே denominator இருக்கு 2. So minus 12, okay, by 2. So இதை cancel பண்ணாலும் 1 2 is 2 and 6 2s are 12. So here minus, minus 6 by 1 ங்கிறது என்னது? minus 6. இந்த ஃபார்மேட்லேயும் நீங்கள் சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ணியும் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம், ஓகே. இந்த ஃபோர்த்து சம் minus 8 by 9 divided by 3 by 4, ஓகே. ஸோ இங்கே minus 1 by 8, the division sign changes to multiplication sign and the second rational number changes to reciprocal, okay. 4 by 3. So here there is no cancellation, so you have to multiply numerator and numerator and multiply by denominator and denominator, okay. So minus 1 into 4 minus 4, 8 into 3 24, okay. So இதை cancel பண்ணலாம் 4 table. 1 4 is 4, 6 4s are 24. Here the minus sign. So minus 1 by 6 is the answer, okay. So today's homework, learn thoroughly exercise 9.1 and 9.2.